Hi guys, it's Amy right here. Because of the COVID-19 situation, I want to talk about herd immunity. So first, how do you define herd immunity and how do you achieve herd immunity? Well, what is herd immunity? When most of a population is immune to an infectious disease ก็คือถ้าคนส่วนมากใน population immune มีภูมิคุ้มกันหรือ not susceptible to the disease ไม่ติดโรคง่ายหรือว่าเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันก็เลยติดยากกว่า infectious disease in this case is COVID-19 This provide indirect protection หรือเรียกอีกชื่อคือ herd immunity herd ก็คือส่วนมาก herd protection มันเป็น indirect เพราะว่า most of the population ติดแต่ไม่ใช่ทุกคนติดการที่คนส่วนมากติดแล้ว develop immunity to it มันเป็น indirect เพราะว่ามันจะทำให้คนที่ยังไม่ติดไม่เป็นพาหะนำโรคแล้วก็จะไม่ติดโรคไปด้วย to those who are not immune to the disease For example ถ้า 80% of a population is immune to the virus มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสin a ratio 4 out of 5 4/5 who encounter someone with the disease won't get sick 4/5 ที่ไปพบเจอคนที่เป็นโควิด -19 จะไม่ติดจะไม่เป็น carrier จะไม่ spread the disease any further In this way the spread of the infectious virus or disease is kept under controlเพราะว่าการทำแบบเนี้ยมันทำให้ disease เนี่ย kept under control อยู่ใน control มีหลายประเทศที่อยากทำ for example ในประเทศอังกฤษตอนแรกก็จะทำ herd immunity but although it's the fastest เป็นวิธีที่เร็วที่สุด it's not the appropriate way ก็คือมันไม่ใช่ทางที่ดีที่สุด depending on how contagious an infection is usually around 70% to 90% of a population needs immunity to achieve herd immunity ก็คือการที่เราจะ achieve herd immunity เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ how contagious an infection is ก็คือติดต่อง่ายแค่ไหนแต่ว่าประมาณ 70% ถึง 90% ของ population ต้องมีภูมิคุ้มกันโดยรวมเพื่อที่จะ achieve herd immunity So how have we achieved herd immunity for other infectious disease ที่ผ่านมาเนี่ยเรา achieve herd immunity ได้ไงสำหรับโรคอื่นโรคอย่างเช่น measles, mumps, polio and chickenpox measles, mumps and rubella น่าจะเคยได้ยินกัน MMR เป็นโรคที่มาคู่กันหัดเยอรมัน or คางทูนมี polio มี chickenpox polio กับอีสุยสายเนี่ยเป็น example ที่ดีเลยสำหรับ infectious disease that were very common but are now rare in the US ก็คือ4โรคเนี่ยเคยเป็นที่ common ก็คือคนเป็นกันบ่อยแต่ตอนเนี่ย rare ไม่เป็นกันแล้วหายากในประเทศอเมริกาเพราะว่า vaccine help to establish herd immunity ก็คือเพราะมีวัคซีนเขาก็เลยฉีดวัคซีนเพื่อที่จะ prevent โรคแล้วก็ establish herd immunity ก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกคนโดยใช้วัคซีน We sometimes see outbreaks of vaccine preventable disease in communities with lower vaccine coverage because they don't have herd protection ก็คือในเคสเนี่ยเราอาจจะเห็นการแพร่ระบาดของโรคที่ is vaccine preventable disease แปลว่าสามารถใช้วัคซีนในการยับยั้งโรคนี้ได้แต่เพราะว่ามี lower vaccine coverage ก็คืออยู่ใน community ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือคนฉีดวัคซีนน้อยพวกเขาจะไม่ได้รับ herd protection เพราะว่าไม่มี immunity หรือภูมิคุ้มกันต่อโรคที่ใช้วัคซีนแก้ได้ For infection without a vaccine ถ้าเป็นโรคที่ไม่มีวัคซีนEven if many adults have developed immunity because of prior infection ก็คือเพราะว่าโรคเนี่ยมันใกล้เคียงกันอย่างเช่น coronavirus ที่สร้าง COVID-19 มันก็มี SARS มี MERS ที่มาจาก coronavirus but with different species ก็คือถ้าเป็น infection ที่มาจากอะไรคล้ายๆกัน prior infection
ถึงแม้ว่า adults หลายคนจะมีภูมิคุ้มกัน develop immunity แต่ว่า the disease can still circulate among children and can still infect those with weakened immune system ก็คือถึงแม้ว่าจะมีคนที่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ยังโรคเนี่ยยังสามารถอยู่ในชุมชนแล้วก็กระทบเด็กหรือคนที่ไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันหรือไม่ค่อยมีสุขภาพที่ดี This was seen of many aforementioned diseases ก็คือโรคที่ mention ที่พูดกล่าวไปข้างหน้า measles, mumps, polio and chickenpox เนี่ยก่อนที่ vaccine were developed ก็มี outbreaks แบบนี้เหมือนกันก็คือกระทบเด็กหรือคนผู้สูงอายุ Other viruses like the flu mutate over time ไวรัสตัวอื่นหรือว่าพวกไข้หวัดใหญ่เนี่ยมัน mutate ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม Antibodies from a previous infection provide protection for only a short period of time ก็คืออย่างที่บอกเช่นเหมือนโคโรนาไวรัสเนี่ยถึงมันจะมาจากต้นไวรัสอันเดียวกัน but species มันไม่เหมือนกัน antibodies ที่ bind to the antigen ก็คือ antibodies เพื่อที่จะช่วยรักษาช่วย protect เราเนี่ยมันไม่สามารถให้ภูมิคุ้มกันเราได้ตลอดเพราะมันเป็นคนละตัวกันมันเป็นคนละ species กันมันก็เลยให้ได้ for only a short period of time ให้ได้ระยะเวลาที่สั้น For the flu this is less than a year ก็คือถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยส่วนมากก็คือจะน้อยกว่า1 ปีแต่ว่าเพราะว่าเป็น SARS-CoV-2 เนี่ยไวรัสที่ cause COVID-19 เนี่ยis like other coronaviruses that currently infect humans, we can expect that people who get infected will be immune for a month to a year. ก็คือถ้าเป็นเคสของ SARS-CoV-2 ที่สร้าง COVID-19 เนี่ยจะใช้เวลาประมาณเดือนถึง years but probably not their entire life ก็คือ numbers มันอาจจะกว้างไปหน่อยไม่เหมือน flu ที่แบบน้อยกว่า1 ปีแต่ว่า immunity ที่สมมุติเคยได้รับมาจาก SARS or MERS อย่างเงี้ยก็ไม่สามารถให้ immunity ไปตลอดได้แค่อาจจะเดือนหลายเดือนหรือไม่กี่ปีแต่ probably not the entire life ก็คือการที่เป็น MERS หรือ SARS มาก่อนไม่ได้แปลว่าจะมีภูมิคุ้มกันต่อ COVID-19 What will it take to achieve herd immunity with SARS-CoV-2 ก็คือต้องใช้อะไรบ้าง What will it takeต้องใช้ method ไหนการกระทำไหน approach ไหน measures ไหนเพื่อที่จะได้ herd immunity สำหรับ SARS-CoV-2 As with any other infection there are two ways to achieve herd immunity A large proportion of the population either gets infected or gets a protective vaccine ก็คือมันมี2 ทางที่จะได้ herd immunity ภูมิคุ้มกัน1คือ a large proportion of the population either gets infected ก็คือเหมือนตอนแรกที่อังกฤษคิดว่าอยากให้คนติดเยอะๆเพื่อที่จะมีภูมิคุ้มกันอันนี้ก็คือ way แรกอีก way หนึ่งก็คือ gets a protective vaccine วิธีนี้เป็นวิธีที่ more worldwide เป็นที่ยอมรับทั่วโลกมากกว่า due to ethical issues ก็คือการได้รับวัคซีนแต่ก็คือเราก็ต้องรอ based on early estimate of this virus infectiousness we will likely need at least 70% of the population to be immune to have herd protection ก็คือเคสของ COVID-19 เนี่ยความแพร่กระจายของมันในนักวิทยาศาสตร์ from John Hopkins เขา estimate มาแล้วว่าประมาณ or at least อย่างน้อย 70% ของ population ต้องมีภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะได้รับ herd protection in the worst case scenario ทางที่แย่ที่สุด for example if we do not perform physical distancing or enact other measures to slow the spread of SARS-CoV-2 ก็คือในเคสที่แย่ที่สุดถ้าเราไม่มี physical distancing หรือ social distancing ก็คือลดปริมาณการพบเจอของผู้คนการไปห้างการไปสังสรรค์ or enact other measure หรือวิธีอื่นอย่างเช่น lockdown quarantine เพื่อที่จะหยุดหรือชะลอ spread ของ SARS-CoV-2 เนี่ย
The virus can infect this many people in a matter of a few months ก็คือไวรัสมันค่อนข้างรุนแรงกระจายไปได้เยอะสามารถกระทบหลายคนแบบคนส่วนมากได้ in a matter of a few months ก็คือไม่กี่เดือนคนก็ติดแล้ว This would overwhelm our hospital and lead to high death rates ก็คือถ้าทุกคนติดเยอะเนี่ยมันก็จะกระทบโรงพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตเยอะขึ้นอันนี้ไม่ใช่แค่เคสของโควิด -19 แต่ว่าคนที่มี continued disease หรือมี medical background ตลอดที่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆเขาก็จะกระทบด้วยเพราะว่ามีผู้ติดโควิด -19 เยอะขึ้นด้วย in the best case ก็คือในทางที่แบบดี positive เนี่ย we maintain current level of infection or even reduce this level until a vaccine becomes available ก็คือเราสามารถดำรงอัตราของคนติดเชื้อเนี่ยหรือว่าทำให้น้อยลงด้วยซ้ำจนกว่าวัคซีนจะ develop ขึ้น available ก็คือก่อนที่จะมีคนคิดวัคซีน basically ก็คือการที่จะ practice social distancing แล้วก็รอจนกว่าจะมีวัคซีน this would take concerted effort on the part of the entire population ก็คือ concerted effort ก็คือต้องการให้ทุกคนร่วมมือกันในการ social distance หรือ measure ก็คืออยู่ในล็อกดาวน์อยู่ในบ้านออกไปบ้านให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะให้มันเกิดขึ้น with some level of continued physical distancing for an extended period likely a year or longer ก็คือทำไปเรื่อยๆเขาประมาณมาแล้ว estimate มาแล้วประมาณ a year or longer before a highly effective vaccine can be developed tested and mass produced ก็คือต้องรอจนกว่าวัคซีนที่ใช้ได้ผลจริงจะถูกสร้างขึ้นมาทดลอง tested and mass produced ก็คือสร้างมาในจำนวนมาก The most likely case is somewhere in the middle ก็คือเคสที่มีความเป็นจริงมากที่สุด likely แบบ practical pragmatic ที่สุดก็คืออยู่ตรงกลางเพราะว่า1ปีหรือมากกว่านั้นมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าคนต้องทำงานหรือว่าเหตุผลอื่นแล้วก็บางประเทศที่มี tourism หรือแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะกระทบประเทศนั้นมากขึ้น Where infection rates rise and fall over time, we may relax social distancing measures when number of infections fall, and then may re-implement these measures as number increase again. ก็คือเคสที่สามารถ relax social distancing ก็ได้เนี่ยหรือคือการที่ไม่ค่อยเข้มงวดเรื่อง social distancing ก็คือเมื่อ infection rate หรือคนติดเชื้อเพิ่มแล้วก็ลด over time ก็คือเมื่อ infection rate มันสูงก็ควร social distance แต่เมื่อมันลดก็สามารถหย่อนลงได้ more lenient Prolonged effort will be required to prevent major outbreaks until a vaccine is developed ก็คือต้องการให้ทุกคนร่วมมือกัน prolong ก็คือทำนานๆ prolonged effort will be required ก็คือต้องการให้ทุกคนเนี่ย remain like social distance หรืออยู่ในล็อกดาวน์เพื่อที่จะ prevent major outbreak prevent การแพร่กระจายของโรคหรือแพร่กระจายอย่างหนักแล้วก็รอจนกว่าจะมีวัคซีนขึ้นมา even then SARS-CoV-2 could still infect children before they can be vaccinated or adults after their immunity wanes ก็คือถึงแม้ว่าเราจะรอระหว่างที่เรารอวัคซีนที่จะ develop เนี่ยก็ยังแบบแต่ว่า SARS-CoV-2 ก็สามารถกระทบ children ได้เพราะว่าเขามีภูมิคุ้มกันที่น้อยกว่า adults ปกติ or adults after their immunity wanes หรืออาจจะเป็นคนที่เป็น adults แล้วคนที่โตคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่ามีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุก็ได้ but it is unlikely in the long term to have the explosive spread that we are seeing right now because much of the population will be immune in the future ก็คือ it is unlikely เป็นไปได้อย่างน้อยมาก in the long term to have explosive spread ที่จะมีการแพร่กระจายหรือผลกระทบที่ใหญ่แบบที่เรามีตอนนี้ seeing right now เพราะว่า population ตอนเนี้ย because much of the population will be immune in the future เพราะว่ามีคนติดมากขึ้นก็เลยมีคนมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นการแพร่กระจายหรือผลกระทบก็จะน้อยลงเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปก็จะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นไปเรื่อยๆ
Why is getting infected with SARS-CoV-2 to get it over with not a good idea ก็อย่างที่บอกว่ามันมี2วิธีเพื่อที่จะ achieve herd immunity ก็คือ everyone or 70% get infected or wait for the vaccine ก็คือทำไมวิธีแรกทำไมวิธีที่ 70% of the population get infected ติดโรคถึงไม่ใช่ทางที่ดีเหตุผลก็คือ with some other diseases such as chickenpox ก็คือถ้าเป็นโรคอื่นเนี่ยเหมือนอีสุยไสอ่ะก่อนที่จะมี Varicella vaccine เนี่ยนะบางคน people sometimes expose themselves intentionally บางคนตั้งใจที่จะทำให้ตัวเอง expose ติดเชื้อกับโรคนี้ as a way of achieving immunity ทำให้มีภูมิคุ้มกัน for less severe disease this approach might be reasonable ถ้าเป็นโรคหรือไวรัสที่ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนอีสุยไส approach นี้ method นี้วิธีการเนี่ยอาจจะฟังดูสมเหตุสมผล but the situation for SARS-CoV-2 is very different แต่ว่าเพราะว่าสถานการณ์ของ SARS-CoV-2 ไวรัสเนี่ยมันไม่เหมือนกัน COVID-19 มี higher risk of severe diseases มันรุนแรงกว่ามี symptoms หรือผลกระทบที่รุนแรงกว่า and even death ก็คือทำให้คนเสียชีวิตได้เลยเพราะว่าความรุนแรงของโรคมันไม่เท่ากัน COVID-19 จึงไม่สามารถใช้วิธี get it over with ก็คือทำให้ทุกคนติดไม่สามารถทำได้ The death rate for COVID-19 is unknown but current data suggests it is 10 times higher than for the flu ก็คือถึงแม้ว่า death rate ของ COVID-19 จะยังไม่เป็นที่แน่ชัดในยัง unknown อยู่ current data suggests that it is 10 times higher for the flu than the flu ก็คือ data หรือข้อมูลที่มีอยู่ in the current ในตอนเนี่ยบ่งบอกว่า COVID-19 เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตที่เยอะกว่า10เท่า10 times มากกว่าไข้หวัดใหญ่ It's higher still among vulnerable group ก็คือ10เท่าที่ว่าสูงแล้วอะใน vulnerable group ก็คือคนที่มีสุขภาพอ่อนแอหรือภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าอย่างเช่นผู้สูงอายุ elderly and people with weakened immune system ก็คือคนที่มี medical background หรือคนที่อาจจะมีโรคประจำตัวคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยจะมี higher rates ก็คืออาจจะมากกว่า10เท่ามากไปอีกเพราะว่า they're the vulnerable group ก็คือ more susceptible more prone to the disease ติดได้ง่ายกว่า even if the same number of people ultimately get infected with SARS-CoV-2 it's best to space those infections over time to avoid overwhelming our doctors and hospital ก็คือถึงแม้จะมี same number of people ติดก็คือจำนวนคนติดเท่ากันติด COVID-19 เท่ากันมันดีกว่าถ้าจะให้ในระยะเวลาที่ยาวนานอย่างเงี้ยมันดีกว่าถ้าจะมีคนติดน้อยแล้วก็ค่อยๆติดเพราะว่ามันจะ overwhelm doctors and hospital ก็คือหมอกับโรงพยาบาลก็จะได้รับงานหนักมากกว่าเดิม quicker is not always better ก็คือน้อยไปตรงนี้ว่าถึงแม้ว่าการที่จะให้ทุกคนติดไปเลยเนี่ยมันเร็วกว่าก็จริงแต่มันไม่ได้ดีกว่า As we have seen in the previous epidemics with high mortality rates such as 1918 flu pandemic คือมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเรียกว่า 1918 flu pandemic แล้วก็เขาก็ได้เรียนรู้มาว่าวิธีเนี่ยไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพราะว่ามันคล้ายๆกันเพราะว่า 1918 flu pandemic เป็น epidemic ที่มี high mortality rates เหมือนกันก็คือมีคนเสียชีวิตเยอะเหมือนกัน then what should we expect in the coming month ก็คือและระหว่างนี้เราทำอะไรล่ะเราต้องรออะไรเราต้อง expect อะไรทำยังไงที่จะดีที่สุดต่อสังคม scientists are working fiercely ก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังทำงานอย่างหนัก furiously บางครั้ง furious แปลว่าโกรธได้แต่ว่าในครั้งนี้แปลว่าทำงานอย่างหนัก to develop a vaccine ก็คือตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาวัคซีนขึ้นมา in the meantime ในระหว่างเนี่ย as most of the population remains uninfected with SARS-CoV-2 some measures will be required to prevent
explosive outbreaks like those we have seen in places like New York City ก็คือระหว่างเนี่ยก็ต้องการให้ประชากร population เนี่ย remain uninfected with SARS-CoV-2 ก็คือให้คนติดน้อยที่สุดให้ได้ Some measures will be required ก็คืออย่างเช่น measures หรือ approach ทางออกอื่นอย่างเช่น lockdown quarantine การอยู่บ้านเนี่ยสามารถ prevent ทำให้ไม่เกิดขึ้น explosive outbreak ก็คือการแพร่กระจายของโรคที่ใหญ่หรือเยอะอย่างเช่นที่เห็นในนิวยอร์กซิตี้ก็คือถ้าต่างจากเมืองไทยก็คือในนิวยอร์กเนี่ยก็ยังมีคน walk in the street ก็คือไปเที่ยวเดิน walk in Central Park มากกว่าในเมืองไทยเพราะเมืองไทย strict ในการ practice social distancing มากกว่า The physical distancing measures needed may vary over time ก็คือความ serious ของ social distancing เนี่ยต่างกันตามเวลาก็คืออย่างที่บอกอย่างเช่นถ้ามี rate สูงกว่าก็ควรจะ practice social distancing ที่ strict มากกว่าโหดมากกว่าแต่ว่าถ้า rate มันน้อยลงก็สามารถมี be more lenient ก็คือหย่อนด้าน social distancing ได้มากกว่า and will not always need to be as strict as our current shelter in place laws ก็คืออย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ But unless we want hundreds of millions of Americans to get infected with SARS-CoV-2, life is not likely to be completely normal again. ก็คือ the fastest way ในการที่จะ achieve herd immunity ก็คือให้ทุกคนติด แต่ว่าเราไม่อยากให้ hundreds of millions of Americans ที่เป็น Americans because ข้อมูล information เนี่ยมาจาก John Hopkins scientists ก็เลยโฟกัส in America มากกว่า แต่ว่าถ้าไม่อยากให้ประชากรเป็นล้านเป็นหลายๆคนเป็น100 ล้านคนเนี่ยติด SARS-CoV-2 มันก็อีกนาน not likely อีกนานมีความเป็นได้น้อยมาก for everything to be completely normal ก็คือให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยเร็วที่สุดเหมือนตอนที่ก่อน the outbreak until a vaccine can be developed and widely distributed รอจนกว่าจะมีวัคซีน develop ขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วก็ widely distributed ก็คือให้วัคซีนไปทั่วโลก